پاکستان کا ایران تنازع کے مذاکراتی حل پر زور، ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، عالمی برادری کو اسرائیل کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے، ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا موجودہ صورتحال علاقائی امن کے لیے خطرہ، فوری جنگ بندی ناگزیر ہے، ایران میں رجیم چینج ایک مفروضہ ہے، اس پر بات نہیں کریں گے۔ امریکی صدر نے ایران پر حملے کی اصولی منظوری دے دی، وال سٹریٹ جرنل اور بلومبرگ کا بڑا دعویٰ، سکائی نیوز کے مطابق ٹرمپ نے ایران پر حملے کی منظوری کی خبر مسترد کر دی۔ امریکی صدر نے کہا وال سٹریٹ جرنل کو آئیڈیا نہیں، میں ایران کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ امریکی اخبار نے لکھا ٹرمپ نے حتمی حکم جاری نہیں کیا، ایران کی اہم جوہری تنصیب اردو امریکی حملے کا ممکنہ ہدف ہے۔ صدر ٹرمپ دماغ ٹھنڈا رکھیں، برطانوی وزیر اعظم کا مشورہ، کہا محاذ آرائی کسی کے بھی مفاد میں نہیں، فریقین سے کہتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان، کہا اسرائیل کو بھرپور جواب دیتے رہیں گے، دشمن کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جس کا وہ مستحق ہے۔ اسرائیل کا امریکہ کو پکارنا کمزوری کی علامت ہے۔ ایران کا اب تک کا سب سے بڑا اور تباہ کن حملہ، اسرائیل کو ہلا کے رکھ دیا، متعدد افراد ہلاک، 200 سے زائد زخمی، تل اویو سمیت کئی شہروں میں ہر طرف تباہی ہی تباہی، اسٹاک مارکیٹ بلڈنگ کھنڈر بن گئی، انٹیلیجنس وار روم سمیت کئی عمارتیں ملیا میٹ۔ صہیونی میڈیا کے مطابق حملوں میں 2000 کلومیٹر تک مار کرنے والا سجیل 2 میزائل استعمال کیا گیا، بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے بھی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ 5000 سے زائد اسرائیلیوں کی نقل مکانی، اسرائیلی شہریوں نے ایک اور رات بنکرز میں گزاری۔ ایران کے تباہ کن حملوں کے بعد اسرائیل کی ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کی دھمکی، وزیر دفاع نے کہا اسرائیل ایران کے اسٹریٹجک اہداف کو نئے طریقے سے نشانہ بنائے گا، ایران کو حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ منہ توڑ جواب پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بکلاہٹ کا شکار، اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، عراق ہیوی واٹر جوہری ری ایکٹر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، اصفہان اور نتنز جوہری پلانٹ نشانہ، ویڈیو جاری، عراق اور خندق کے جوہری پلانٹ سے تابکاری کے شواہد نہیں ملے۔ IAEA کی وضاحت، تہران اور کرچ سمیت مختلف علاقوں پر بھی بمباری، ایرانی فورسز نے تہران میں مزید 2 اسرائیلی ڈرون مار گرائے۔ چینی صدر شی جن پنگ کا روسی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی کے خاتمے کے لیے بات چیت پر زور، تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششوں کا آغاز، جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپی یونین کے ایران سے مذاکرات کل شیڈول، OIC وزرائے خارجہ اجلاس پیر کو ترکیے میں ہوگا، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کا موقف پیش کریں گے، ایرانی اور سعودی وزرائے خارجہ سمیت اہم شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے، سلامتی کونسل کا اجلاس بھی جمعے کو طلب۔ وائٹ ہاؤس میں تاریخی بیٹھک، پاک امریکہ تعلقات کا نیا دور، فیلڈ مارشل ناصر منیر اور امریکی صدر کی ملاقات، ایران اسرائیل کشیدگی پر تفصیلی بات چیت، دونوں رہنماؤں کا تنازع کے حل کی اہمیت پر زور، آرمی چیف کا پاک بھارت جنگ بندی میں نتیجہ خیز کردار پر اظہار تشکر، امریکی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت، صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل کی قیادت اور فیصلہ کن صلاحیتوں کی تعریف، پاکستان کے ساتھ طویل اسٹریٹجک شراکت داری میں دلچسپی، معیشت، تجارت، مائنز اور منرلز کے شعبوں میں تعاون پر گفتگو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، توانائی سیکٹر، کرپٹو کرنسی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ملاقات میں وزیر خارجہ مارکو روبیو اور خصوصی ایلچی اسٹیو ویٹکوف کی شرکت، پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور DG ISI لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک بھی موجود تھے۔ ISPR کے مطابق دونوں ملکوں کی پارٹنرشپ امن و استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ مقاصد پر مبنی ہے۔ فیلڈ مارشل سے ملاقات اعزاز، جنگ روکنے پر شکریہ ادا کرنے کے لیے مدعو کیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آرمی چیف سید عاصم منیر کی صلاحیتوں کا اعتراف، سپہ سالار کی پاکستان کے ساتھ لگن اور عزم کی بھرپور تعریف،
पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत की तस्दीक। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक फौज के ओहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। अमेरिका नहीं चाहता जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। तेहरान के खिलाफ फतह एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला आईनी करार दे दिया। 5 रुकनी आईनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का फैसला सुनाया। अक्सरियती जजेस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाउद्दीन शामिल। ट्रांसफर मुस्तकिल हो या आरिजी, तकरीरी नई नहीं कहलाएगी। सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। वजाहत आने तक जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। फैसले से जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तिलाफ। लिखा, सदर मुमलिकत ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन में तबादला शुदा जज को मुस्तकिल बनाने की इजाजत नहीं। तबादला होकर आए जजेस के लिए तकरीरी का कोई वक्त मुकर्रर करना होता है। बदनीयती पर मबनी तबादला जल्दबाजी में किया गया, वजूहात भी नहीं बताई गई। वफाकी बजट IMF ने तैयार किया, वजीर खजाना ने सिर्फ पढ़कर सुनाया। उनके पास बजट बनाने की सलाहियत नहीं। मुल्क में रिवायती सियासत का दौर खत्म हो चुका, इनकलाब के लिए आवाम को खड़ा करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में खरी खरी सुना दी। कहा, इसराइल को जवाब देने पर ईरान के हाथ रोके जा रहे हैं, हमें ईरान का साथ देना होगा। आसिफा भुट्टो का वतन का दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। मुल्क पर दोबारा मुश्किल वक्त आया तो पूरी कौम लड़ेगी। कौमी असम्बली से खिताब। मजीद कहा, बजट IMF नहीं अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक बनाया जाए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के ज़ेरे सदारत अहम इजलास। ईरान की मौजूदा सूरत हाल और खित्ते में अदम तवाज़ुन पर इजहार तशवीश। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की बेमिसाल कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। कहा, पाक फौज की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया। फील्ड मार्शल आलम इस्लाम की उम्मीदों का मरकज हैं। चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग। वजीर आजम ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। कीमतों में मसनूई इजाफे, जखीरा अंदोजी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक को मुकम्मल इख्तियारात मिल गए। पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे के दूसरे मरहले का इफ्तिताह। आम आदमी को इलाज की सहूलियात घर की दहलीज पर पहुंचाने का ख्वाब पूरा हुआ। चंद माह में 1 करोड़ से जायद लोगों ने इलाज कराया। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, आवाम को सेहत की सहूलियात देंगे। मरीजों को घरों तक अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार NHA के 72 टोल प्लाजों की खुली नीलामी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का नीलामी के अमल में शफाफियत पर इजहार इत्मीनान। कहा, इदारे के तमाम उमूर में शफाफियत ला रहे हैं। NHA के सालाना रेवेन्यू में 50 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा किया। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। इमदाद के मुंतजर अफराद एक बार फिर निशाना। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 84 शहादतें। मेरे बेटे को वापस ला दो, गमजदा बाप की दुहाइयां। भारत की खुफिया सरगर्मियां कनाडा की सलामती के लिए खतरा। कैनेडियन खुफिया एजेंसी ने मोदी सरकार का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दूसरे मुमालिक में मदाखलत करता है। खालिस्तान के हामी अफराद से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर असर डालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर। सख्त मौसम से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात मुल्क भर में कल से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। बादल बरसने का सिलसिला 23 जून तक जारी रहने का इम्कान। और सुपरस्टार्स की सुपर डिमांड। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन इवेंट बिग बैश का हिस्सा। ब्रिस्बेन हीट ने शाहीन अफरीदी को पिक किया। मोहम्मद रिजवान ने मेलबर्न रेनिगेट्स को ज्वाइन कर लिया। बाबर आजम को पहले ही सिडनी सिक्सर्स ने साइन किया। हारिस रऊफ, हसन अली, हसन खान, शादाब खान भी BBL फैमिली में शामिल।